15 seconds. Yeah guys, it's nostalgic. Counting down 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4. 4, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Datuk Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Kesihatan selaku Wakil Jawatan Kuasa Tertinggi Istiadat Perkahwinan Diraja. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Al-Hewal Dalam Negeri selaku Pemangku Menteri Pendidikan. Yang Mulia Dr. Syamsiah Zurani Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama-sama hadir pada sidang media mengenai isu permakanan dan kenderaan semasa istiadat berakan pengantin diraja. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media ini. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Imarul bin Haji Ajmain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا في هذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم وعلى أصحابه العظام. اللهم إنا نسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوبنا على الخير وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأرزاقنا وآرائنا في مجلسنا هذا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين بها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك خير هذا المجلس وبركته أوله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر وفاته أوله وآخره وما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلال الملك وحده yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'ad Al-Khairwaddin Sultan dan Yadifat wan Negara Brunei Darussalam Allahumma hafadhu fi nafsihi wa ahlihi wa awladihi wa ra'iyatihi ajma'in Allahumma adimhu mutamatti'an bitul al-baqa متوجا باتجاه الصحة والأنام اللهم أتر عمرهم مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مملكته النجرة برنا دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berhubung dengan ulamnya kejadian yang melibatkan permakanan dan pengangkutan bagi warga perkhidmatan awam, para penuntut dan tenaga pengajar institusi pendidikan semasa istiadat, perarakan pengantin diraja mengelilingi Bandar Seri Begawan, jawatan kuasa tertinggi istiadat perkahwinan diraja dan Kementerian Pendidikan ingin menjelaskan bahawa kejadian yang di luar jangkaan ini amatlah dikesali dan tidak sepatutnya berlaku. Jawatan kuasa ini memberikan perhatian serius terhadap perkara ini dan telah bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan berkaitan dengan mengambil langkah-langkah bersesuaian di bawah undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah Akta Kesihatan Awam Makanan Penggal 182 kepada syarikat-syarikat yang terbabit bagi mengelakkan perkara ini dari berulang. Jawatan kuasa tertinggi istiadat perkahwinan diraja telah menegaskan agar setiap pihak yang terlibat untuk tidak leka dan sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan kerajaan, khususnya berkaitan memelihara dan menjaga kesejahteraan rakyat dan penduduk. Dalam masa yang sama juga, penyelenggaraan majlis-majlis berkaitan pada masa hadapan akan dapat menjadikan pengalaman ini sebagai satu pengajaran dan iktibar bagi setiap perancangan yang akan dibuat, di mana ianya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dari aspek penjagaan kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan agar tidak dikompromi dengan sesuatu pun. Sehubungan dengan ini, jawatan kuasa tertinggi istiadat perkahwinan diraja, jawatan kuasa kerja dan pihak-pihak yang ditugaskan dalam menyelenggarakan istiadat perkahwinan diraja ini memohon maaf atas segala kesulitan dan ketidakselesaan yang dihadapi oleh setiap mereka yang terkesan dari kejadian ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini, sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. plastik. Nanti di sini soalnya penting, karena untuk yang belum matang, Minister Health dan yang belum matang, Datuk
Marketing Minister of Education, as well as Yang Mulia Tuan Secretary of Education. My first question is, how many packages of food were affected during the royal wedding procession last Sunday? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih James atas soalan yang diajukan. Berkenaan dengan packages, dia terdapat satu daripadanya pembekalan roti pan yang melibatkan 775 kepada 3 bos sekolah. So roti pan itu memang kira indah sesuai untuk dikonsum. Yang kedua, berkenaan dengan packages itu, these are so-called isolated cases. Untuk makluman bersama Kementerian Pendidikan dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pembekalan tapau sebanyak 23,800 bagi pelajar dan 15,700 bagi warga perkhidmatan awam. Jadi pembekalan tapau yang telah rosak dan tular di media sosial adalah tapau dan pembekalan yang menyediakan tapau bagi warga perkhidmatan awam. Jadi dikongsikan bahawa insiden tapau yang rosak dan tular itu bukanlah tapau yang diberikan kepada pelajar. Dia ada juga isolated cases yang melibatkan pelajar. Itu saja. Have any students suffer from food poisoning or health issue from the food provided? Terima kasih. Jadi kalau memakan makanan yang tidak sesuai ini, dia akan menyebabkan keracunan makanan ataupun cerebral gastroenteritis. Jadi melalui pemantauan Kementerian Kesihatan sejak 14 hari bulan sehingga 18 hari bulan, kes cerebral yang berkaitan khas dengan pemakanan yang disediakan yang ada. So alhamdulillah yang dibawa ke hospital untuk tahan. Apa ada yang cerebral, yang the usual, the viral infection yang ada berkaitan dengan pemakanan. Another question is, how was the first supplier was selected in the first place to provide the food for participants? Ini menggunakan Kementerian Pendidikan memang diamanahkan untuk melaksanakan penyalaran pembekalan tapau. Jadi proses-proses yang digunakan pakai adalah proses-proses dilazimnya, iaitu membukakan tawaran sebut harga dan di mana 18 buah syarikat telah diikut serta yang dalam paiklanan sebut harga berkenaan. Jadi proses tender penilaian yang ikut serta itu berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi kalau dilihat pertimbangan bagi pemberian pembekal yang layak adalah berdasarkan pada zon-zon yang dipohonkan. So kesanggupan pembekalan dan harga bagi perkhidmatan pembekalan makanan dari itu saja. My last question is, how can we avoid such incidents from happening again in the future? Okay. Seperti yang saya nyatakan tadi, di mana ia mengakibatkan orang awam untuk menjaga kesejahteraan dan terutama sekali dari segi permakanan nyatanya. So we should learn mengambil iktibar daripada apa perbincangan yang telah berlaku dalam masa baru-baru ini lah. So lessons learned, di mana kita perlu lebih orang mengambil berat dan involve pada stakeholders juga lah, untuk memastikan perkara ini tidak berulang lagi. So a few things we've learned. So insyaAllah dengan kerja bersama semua pihak, dia ini diharap tidak akan berulang. Terima kasih yang berhormat.
Assalamualaikum, good afternoon. Yang Muhammad Datuk Minister of Health, Yang Muhammad Datuk Acting Minister of Minister of Education, and also for Professor Permanent Secretary of Education. I just have really two questions. Ini regarding macam ada tu dah bagi this learning lessons. So what are the steps have to be taken? Let's say ini bangkit lagi this thing happen again. If they don't follow the procedure, and have actions been taken for those vendors yang terlibat for this matter. Jadi mengenai dengan permakanan ini ada akta di Kesihatan Awam bagian makanan Penggal 182 di mana syarikat boleh didenda atau dipenjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi pihak Brunei Food Authority masa ini sedang mengumpulkan all the evidence dan akan berbincang dengan pihak Pengurusan Attorney General untuk menentukan tindakan yang selanjutnya. Then my last question is, will there be new SOP, standard procedure for the next maybe event like this? And then, were there actually any inspection done before the food are being dispatched to the of the people involved, the 20,000 people? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan mengenai dengan sama ada inspection ataupun penelitian pada waktu ataupun pada hari tersebut apabila acara majlis istiadat perkahwinan rakan perkahwinan diadakan, Kementerian Pendidikan seperti SOP sebelumnya di mana pengawas-pengawas yang terdiri daripada pegawai dari bahagian Perkhidmatan Pemakanan dan Asrama di Kementerian Pendidikan seramai 50 orang telah pun dispatch ataupun ditugaskan untuk berada di 9 zon dan kawasan-kawasan. Jadi tugasan mereka ini adalah untuk menerima makanan kekalahan itu daripada pembekal dan kemudian untuk memeriksa secara rawak, melihat membuka makanan tersebut dan ada juga beberapa yang mengambil gambar. Tapi yang saya tekankan di sini ini adalah untuk bekalan-bekalan yang dibekalkan ke sekolah-sekolah sahaja yang telah pun dilaksanakan. Jadi yang sudah pun dilaksanakan dan hasil daripada praktis ini yang menyebabkan pengesanan ban yang rosak yang tidak dapat dimakan itu telah dikesan seawal jam 7.20 pagi itu sebenarnya dan kemudian membolehkan bahagian pihak Kementerian Pendidikan untuk menghubungi pembekal untuk mengganti ban-ban tersebut. Malangnya disebabkan keadaan kesempitan masa dan had laluan jalan yang terhad yang menyebabkan pihak pembekal itu tidak dapat membekalkan ataupun menggantikan keseluruhan ban yang rosak itu. Mereka cuma dapat menggantikan sebahagian daripada ban itu. Jadi itu adalah SOP Kementerian Pendidikan dan insyaAllah itu akan berkemas demikian lagi, terutama sekali mengambil kira mulai dengan acara-acara yang akan berlangsung dalam masa terdekat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berdatuk. So to add on the addition of your question, the first question, whether any improvement, yes, definitely. So dalam postmortem yang telah dibuat beberapa perkara ataupun areas that needs to be improved. So itu pun sudah ditekankan. So insyaAllah yang akan jadi diharapnya tidak akan berulang lagi. Terima kasih Yang Berdatuk. Just untuk menambah saja berkenaan dengan SOP ini. Kalau terlihat, ya pembekalan ini memainkan peranan penting juga. Because orang pun mesti pastikan juga keadaan makanan yang disampaikan itu adalah consumable. Bapak boleh dikonsum oleh anak sekolah ataupun orang-orang perkhidmatan awam. Jadi, so dari segi akta memang sudah ada di bawah Brunei Food Authority. Yang kedua is the important part is pembekalan sendiri lah. Jadi this is
Assalamualaikum Yang Berhormat Menteri, Yang Mulia Eksekutif. Saya Muhammad Jubel Hamid dari Berita Brunei ingin memberikan dua soalan untuk bagi pihak Kementerian Pendidikan. Okey, soalan pertama saya, apakah yang menyebabkan kelembatan penghantaran balik guru dan pelajar dari lokasi-lokasi yang berkenaan selepas asyara? Dan soalan kedua saya, apa komen Kementerian Pendidikan terhadap dakwaan ibu bapa mengenai arahan untuk anak-anak mereka hadir awal pagi pukul 5 pagi? Terima kasih. Terima kasih atas dua soalan tersebut yang kita mengenai dengan pengangkutan. Apakah yang menyebabkan keselamatan kah? Jadi sebelum saya menjawab itu mungkin bisa kali kalau sekiranya saya dapat menerangkan secara ringkas mengenai dengan kaedah pengangkutan yang telah pun dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan pada hari Ahad 14 hari bulan Januari tersebut. Jadi ada dua kaedah pengangkutan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah point to point dan kemudian shuttle pick up. Jadi kaedah point to point ini adalah bagi pelajar-pelajar yang datang dari luar daerah Brunei Muara seperti Belait, Jutong dan Temburong, dan termasuk juga beberapa sekolah seperti Sekolah Menengah Along Semaun dan Sekolah Menengah Saidina Umar Hatta. Jadi bagi kaedah ini, pelajar-pelajar ini akan dibawa terus dari sekolah masing-masing ke lokasi perarakan. Dan sementara itu, kaedah yang kedua iaitu kaedah shuttle pick up ini adalah bagi pelajar yang berada di daerah Brunei Muara, di mana ibu bapa dan penjaga dinasihatkan untuk mengantar anak-anak mereka ini ke shuttle pick up point yang telah ditetapkan. Jadi terdapat 3 lokasi shuttle pick up point ini. Yang pertama di Jamiah Syihah Mulia, Kerong, di mana terdapat seramai 4,204 orang pelajar dan guru yang punya pick up point di sana. Yang kedua di Jabatan Pengangkutan Darat di Beribi, di mana 7,040 orang pelajar dan guru yang punya shuttle pick up point di sana tuan. Dan kemudian Ibu Pejabat Kementerian Pendidikan Berantas, di sana terdapat 355 orang pelajar dan guru yang ditetapkan untuk dari sana. Dan bagi pengangkutan ini sebanyak 334 buah bas terdiri daripada bas-bas yang berkapasiti 15 seater, 22 seater dan 45 seater telah digunakan. Jadi alhamdulillah pengangkutan para guru dan pelajar ke lokasi dan dikhaskan sebelah pagi ni telah pun berjalan dengan lancar, mengandalkan bas-bas yang digunakan untuk pengangkutan point to point itu. Selesai yang mengantar anak-anak ke tempat-tempat yang dihaskan itu, ia pun membantu bas-bas yang shuttle-nya. Jadi yang melancarkan pengantaran guru-guru dan para pelajar. Namun seperti yang kita diketahui, terdapatnya isu pengangkutan balik selepas acara itu selesai. Ini memandangkan kena laluan jalan keluar bas-bas dari lokasi shuttle point itu telah tersekat akibat kesesakan jalan yang menyebabkan bas-bas shuttle itu tidak dapat bergerak dengan lancar. Jadi contoh bas-bas yang berada di Jamiah itu tidak dapat keluar, pasal banyak sudah terjadi di sana. Dan ada juga pegawai pegawai kementerian yang memantau, di mana ia akan mencuba untuk masuk ke kawasan Jamiah itu, mengambil masa lebih daripada 40 minit. Mungkin ada juga pejabat awam yang parking di kawasan Jamiah itu pun mengalami perkara yang sama. Jadi selain itu, kesesakan jalan raya di sepanjang jalan Pangeran Babur Raja menyebabkan bas-bas berkenaan lambat untuk sampai ke lokasi di mana guru-guru dan para pelajar ini berada. Jadi untuk makluman bersama juga, dari jumlah keseluruhan 334 buah bas yang digunakan itu, sebanyak 282 buah bas telah melalui jalan Pangeran Babur Raja. Ini adalah termasuk bas-bas yang membawa pelajar-pelajar dan guru-guru di daerah Belait dan Jutong. Ini yang point to point saja. Jadi semua bas itu semua lalu di
Jalan Pengiran Bambora Jatuh. Dalam usaha untuk memastikan keselamatan guru-guru dan pelajar di hari tersebut, pihak kementerian terutama sekali daripada pihak kenderaan ada juga meletakkan dan menempatkan pengawas-pengawas untuk menyelaraskan keberadaan bas-bas itu. Tapi walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan mengambil maklum kesulitan para tenaga pengajar dan murid-murid dan pelajar-pelajar, dan Kementerian Pendidikan memohon maaflah di atas kesulitan-kesulitan dan kepayahan bersedia pada hari tersebut. Itu amatlah dikesali, dan insyaAllah pihak Kementerian Pendidikan akan berusaha untuk perkara itu menjadi lebih berulang. Merujuk kepada soalan kita yang kedua kali juga berkenaan dengan arahan untuk anak-anak hadir seawal jam 5 pagi. Jadi apabila tular mengenai perkara ini, Kementerian Pendidikan telah pun mengambil tindakan untuk menyiasat hal ini, dan setiap sekolah itu ditanyakan, memandangkan setiap sekolah ini mengeluarkan satu surat kepada ibu bapa untuk menasihatkan jam berapa anaknya mesti berada di shuttle pick up point. Jadi apabila diteliti, yang ada ialah memerlukan pelajar itu berada di pick up point itu pada jam 6 pagi. Ini tetap macamnya kalau sekiranya tempatnya jauh, jaraknya jauh. Contoh kalau ia datang dari daerah Belait, Tutong, jadi mungkin ia diperlukan awal untuk datang ke pick up point-nya untuk ia dibawa ke bandar. Tetapi apabila sudah diteliti waktu ataupun jam di mana pelajar-pelajar ini diperlukan berada di tempat pick up point ialah antara 6 pagi hingga 8 pagi, dan terpakluk kepada jarak institusi pendidikan berkenaan. Ada contoh di sini di mana macam sekolah rendah terkurung, kanak-kanak itu dikehendaki untuk dihantar sebelum jam 7 pagi, sementara macam pelajar daripada Maktab Juri Pengiran Budak Al-Mutadibinah, mereka ini dikehendaki untuk hadir jam 8 pagi. Jadi tertakluk kepada jarak. Tapi pihak Kementerian Pendidikan sekali lagi memohon maaflah kiranya ada ibu bapa yang terkesan disebabkan mungkin ada arahan-arahan daripada sekolah-sekolah masing-masing yang mengatakan bahawa anak-anak mereka itu perlu berada di pick up point pada jam 5 pagi. Tapi yang itulah yang saya dapat saya maklumkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Yang Mulia Isyuti. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk-Datuk Yang Mulia Doktor atas penjelasan yang diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it. Alright guys, that concludes the press con for today. It's a bit anticlimactic, right? Yeah. I'll be asking them questions offline, so yeah, because there's some issues that was not raised regarding maybe the access of toilets, maybe some of the answers were not really clear. Yeah, so we'll see. But that's it. I'm gonna end this, and I'm gonna save this and post this on my post.